Okay, good morning. సిలబస్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోర్త్ సార్. ఫోర్త్. ఓకే. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు సైన్స్? సార్ మా ట్యూస్డే సార్. ట్యూస్డే. నెక్స్ట్ ఓకే వీక్. ఓకే. ఒక్కసారి నీ బుక్ ఓపెన్ చేయి ఒకసారి. అందులో ఇంకా ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవ్వలేదు చూడు ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్. ఫోర్త్ చాప్టర్ ఒకటి సార్. నేను సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసింది. సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చా? ఫోర్త్ ఈజీగానే వస్తుంది సార్ అది. ఆ ఫోర్త్ చాప్టర్ అయితే నాకు ఫోర్త్. రావట్లేదు. ఓకే ఓకే. ఫోర్త్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఒకసారి చెప్పు. నేమ్ చెప్పమ్మా ఒకసారి. ఆటమ్ సార్. ఆటమ్మా. ఓకే. మళ్ళీ దాని చూడమ్మా. తర్వాత మెయిన్. ఓకే సార్. ఆటం తర్వాత మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ సజెస్టెడ్ బై జాన్ డల్టాన్. జాన్ డాల్టన్. ఓకే అమ్మా. ఓకేనా? చూడు ఫస్ట్ వన్ ఆటమ్. ఆల్రెడీ ఆటమ్ అంటే చెప్పాను నీకు. వాట్ ఈజ్ ఆటమ్? స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ which cannot be cannot broken down exist. into Simpler simpler substances. substances is called atom. Okay, ma'am. Atom is nothing but it is the smallest particle of a matter. It cannot be broken down into two simpler substances. Okay, ma'am. It is called atom. Atom. The word atom is derived from atomio. What Anna? Atomio. The word atom is derived from Greek word, Anna. Greek word. What is the Greek word? Atomio. Atomio. What is the meaning of atomio? Atomio is nothing but uncapable. Uncapable or undivisible. Uncapable or undivisible or individual. Uncapable or undivisible or indivisible. So, what is the meaning of atom in a Greek? Atomy. Atomio. Atomio. Okay, ma. The word atomio is a Greek word. The word atomio is a Greek word. Greek word. Atomio means, in English, atomio means uncapable or undivisible. Undivisible. It cannot be broken. Okay, na? And also, it is individual existence. It is a individual existence. Individual existence. Okay, ma'am. Individual existence. So this is atom, Anna. So atoms are again classified into several types, Anna. Several types. Okay, na? First one, Yes, sir. monoatomic elements. Monoatomic elements. Monoatomic elements, Anna. Best examples: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, so on. So all are mono. Mono means, in Greek, mono means single. Mono means single. Only one atom. In the entire periodic table, single state లో exist అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా వీటిని ఏమంటారంటే నోబెల్ గ్యాసెస్ అంటాం. వాట్ ఇస్ దిస్? Noble gases. Noble gases. So, what is the examples of noble gases? Helium, argon, krypton, xenon, and radon. Xenon and radon. Okay, na? So, yes, sir. Okay, na? Radon. So, what about diatomic elements? Diatomic elements. Oxygen. Diatomic, nitrogen. yes, elements. Diatomic and di means two, Nana. Examples: O2.
O2 means 2. ఓకేనా? N2. ఓకేనా? Cl2. ఓకేనా? సో F2, Br2, so on. Diatomic elements. Only 2 atoms are available. 2 atoms are combined. It is called as a molecule. What is called as a molecule? Okay, that's one. So what about triatomic gases? Triatomic elements. Triatomic elements. Example, tri means 3. Example, O3. O3. Okay, na? O3. Yes, sir. So what about tetraatomic elements? Tetraatomic elements. Tetraatomic elements. Example, example P4. P4. For example, SN4. SN4. These are the examples of the tetraatomic elements. Otherwise, octaatomic elements. Octaatomic elements. Sulfur. Octaatomic element. Yes, sulfur in S8. Sulfur S8 in which structure? Crown structure. Which structure? Crown structure. So these are the different types of atoms. Okay, na? Different types of atoms. Okay, na? And the atom single state lo exist avutundi, dual state lo exist avutundi, triatomic state lo exist avutundi. At the same time, tetraatomic state lo kuda atom will be existed. Atom will be existed. What are the examples of monatomic elements? What are the examples of monatomic elements? Okay, Argon. simple. Helium, yes. చూడండి, except mono and di, remaining tri, tetra, చూడండి రిమైనింగ్ ట్రై, టెట్రా, ఆక్టా ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ మనం ఏమంటాం అంటే పాలీ అటామిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటామమ్మా. ఏమంటామమ్మా? పాలీ అటామిక్ ఎలిమెంట్స్. In Greek, poly means many. Poly means many. What example antaru? What are the examples of monoatomic elements? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. What are the diatomic elements? O2, N2, Cl2. Okay. What are the examples of polyatomic elements? O3, S8. Yes. For example, ఇంకా రిమైనింగ్ చెప్పాలంటే B12 అన్నాను. B12. Next, C60. Carbon 60. Carbon 60 is also called as Buckminster fullerene. Buckminster fullerene. Okay, ma. So, చూడండి, polyatomic molecule కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ O3, P4, SN4, S8, B12 and C60. These all are the examples of polyatomic elements. Polyatomic elements. Okay, na? Okay, na? Yes, sir. Can I rub this one? Yes, sir. Okay. Okay. So next, what is atomicity, Nana? What is atomicity? What is atomicity? Come on, Chana. What is atomicity? What is atomicity? What is atomicity? Very, very important number. What is? Kanipistunda? Yes, sir. Yes, sir. What is atomicity? Chapama. What is atomicity? Any idea about this topic? No, sir. Children. Atomicity is nothing but number of atoms. Number of atoms present in number of atoms present in one molecule of an element is called atomicity. What is atomicity, Nana? What is atomicity? Number of atoms
present in one molecule is an element. One molecule of element is called atomicity. Okay na? Once again say na? Number of atoms present in one molecule of an element. So I will ask one question for you. Listen na. What is the atomicity of helium? Atomicity of helium. Meaning ఏంటి చూడమా number of atoms ఎన్ని ఉన్నాయి one కాదు atomicity 1 very good. What is the atomicity of O2? Atomicity of O2 16. Atomicity not weight, atomic weight, that is atomic weight. Atomicity number of atoms present. How many atoms are here? 1. Two. How many atoms are here? 2. Yes. 2. Atomicity of ozone? 3. 3. Number of atoms present in element. Atomicity of phosphorus? 4. 4. Atomicity of SN4? 4. Atomicity of sulfur? Atomicity of sulfur? 8. Atomicity of B12? Atomicity of B12? 12. Atomicity of carbon? 60. Okay na? What is atomicity? Number of atoms What is atomicity? present in one molecule Number of atoms of an element. present in one molecule of an element is called atomicity. Atomicity nana. Okay na? Atomicity. Okay na? Okay na? Okay. Okay, sir. So Shuma, atom is nothing but it is a smallest particle of an element. It cannot be broken down into simpler substance. It is called atom. It is called atom or element. Okay na? Atom or element. Okay na? So atoms are again classified into 5 types or many types. First one is monoatomic elements, diatomic elements, or simply called polyatomic elements, or specifically triatomic elements, tetratomic elements, and octatomic elements. These are the examples. Okay, na? Okay, na? So, what about atomicity? What about atomicity? Number of What about atoms? present in one Number of molecule of atoms an present element. in one molecule of an element. Okay, na? So, atomicity of sulfur, atomicity of sulfur, atomicity of 8. sulfur, atomicity of nitrogen, Nitrogen 2. and very good. Atomicity of carbon 660, 60. carbon C60 name. What is the name of carbon C60? Sir. Buckminster fullerene. What na? Buckminster fullerene. Okay ma? Okay. My entire periodic table lo చూడమ్మా at present in periodic table అన్న periodic table అన్న periodic table total elements ఎన్ని periodic table లో at present total elements, how many elements are available? 118 elements are available. Okay na? 118 elements are available. In out of 118 elements, okay na? In total out of 118 elements, 104 elements are occurs as a solids anna. 104 elements occurs as solids. Have you got my point? Out of 118 elements, 104 elements occurs as a solids. Solid. What about only 11 elements? Only 11 elements are gases. Okay now, how many gases are available in periodic table? 11. How many gases? Only 11 elements are available in gases. Only 2 elements are occurs in liquids. Only 2 elements are available in liquids. Have you got my point?
What are that two? What are that? Mercury and gallium. And yes, sir. Gallium. నీకు చెప్పాను 11 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? గ్యాసెస్. 11 ఎలిమెంట్స్ గ్యాసెస్. అవి 8 ఉన్నాయి. క్లోరిన్ ఒకటి 9. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్, ఆగ్నీషియం, ఓజీ. ఓజీ 118 ఎలిమెంట్. 118 ఎలిమెంట్ ఓజీ, ఆగ్నీషియం. సో నెక్స్ట్ క్లోరిన్ గ్యాస్, ఓకేనా, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఇలా టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ 11 gases are available in the periodic table. Okay, next 93 elements ana. What ana? 93 elements. 93 elements are occurs as a metals ana. Metals. 93 elements occurs as a metals. Okay ana? Okay na? Next 11 elements are occurs as a non-metals. Non-metals. 11 elements are occurs as a non-metals. Okay, ma'am. 6 elements occurs as a noble gases. Noble gases. Yes. 6 elements occurs as a noble gases, ma'am. Okay, ma'am. Next 7 elements occurs as a metalloids. 7 elements occurs as a metalloids. Okay na? 7 elements occurs as a metalloids. 7 elements occurs as a metalloids. Total count చేయి. మా టోటల్ కౌంట్ చేస్తే 118 అలా కాదు, ఇందులోనే మిక్స్ అయి ఉంటాయి. కొన్ని గ్యాసెస్ గా ఉంటాయి, కొన్ని సాలిడ్స్ గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ తీసుకో. మెటల్ సోడియం తీసుకున్నా. సోడియం ఈజ్ ఏ మెటల్. సోడియం ఈజ్ ఏ మెటల్. యు సే yes or no? Yes. For iron is a metal. You say yes or no? Iron acts as a metal as well as a solid. Okay, Rama. Mercury is a metal as well as a liquid. కాబట్టి టోటల్ కౌంట్ 118 కాదు, మోర్ దాన్ 118 వస్తుంది. అంటే కొన్ని నాన్ మెటల్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి, సాలిడ్స్ గా ఉంటాయి. కొన్ని మెటల్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి, సాలిడ్స్ గా ఉంటాయి. కొన్ని మెటల్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి, లిక్విడ్స్ గా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని మెటలాయిడ్స్ ఉంటాయి, అవి సాలిడ్స్ ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ టోటల్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్? 118. అవుట్ ఆఫ్ 118 ఎలిమెంట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎన్ని? సాలిడ్ పార్టికల్స్, సాలిడ్ ఎలిమెంట్స్ 104. గ్యాసెస్ 11. నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ 2. Next on metals 93. Next non-metals 11. Next noble gases 6. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, OG కొత్తగా డిస్కవర్ చేస్తారు. దాంతో కలిపి 6 ప్లస్ ఆగ్నేషియం, ఓజీ దాంతో కలిపి 7 వస్తాయన్న. ఓకేనా? ఆగ్నేషియం, ఓజీ అంటే చూడమ్మా 118 ఎలిమెంట్ ఏంటన్నా? ఓజీ. ఓకేనా? న్యూగా డిస్కవర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 113 న్యూ డిస్కవర్ ఎలిమెంట్ నిహోనియం, 115 మాస్కోవియం, ఓకేనా, 117 టెనీషియం టిఎస్, 118 ఆగ్నీషియం ఓజీ. ఈ 4 కూడా న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న రీసెంట్లీ. ఓకేనమ్మా? రీసెంట్ గా 2019 లో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ చేశారు. 2019 లో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ చేయడంతో పీరియాడిక్ టేబుల్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోయింది. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. ఓకేనా? ఇంతకు ముందు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, బట్ నా పీరియాడిక్ టేబుల్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. Total 118 elements are completely discovered. Okay, ma'am. This is the atom, nana. This is the concept of atom. Okay, nana. Okay, na. Next one. So, atom ne base cheskoni John Dalton అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేసిన థియరీ ప్రపోజ్ చేశాడు. దాన్ని ఏమంటే జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ మోడల్. అర్థమవుతుందా సాత్విక్?
Yes, sir. Yes. Okay. John Dalton, atomic model of atom. So John Dalton is the scientist name. Okay. Huh? Who is Yes, John sir. Dalton? Anna? He's a chemist. Anna. He is a chemist. 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 So okay, na? He is a chemist. Chemist. Who is that name? John Dalton. జాన్ డాల్టన్ అన్న. దీన్ని ఏమంటామంటే డాల్టన్ థియరీ అంటాం. డాల్టన్ డాల్టన్ థియరీ అమ్మ. డాల్టన్స్ థియరీ. ఓకేనమ్మా. దిస్ థియరీ వాస్ గివెన్ బై ద జాన్ డాల్టన్ ఇన్ 19th century అన్న. 19th century. John Dalton atomic theory was given by the scientist John Dalton in the 19th century. In the 19th century. Okay, ma'am. So it is regarding about matter, structure of matter. Structure of matter ni explain చేయడానికి జాన్ డాల్టన్ ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. That is the John Dalton theory. Okay, ma'am. So according to John Dalton theory, all matter is composed. All matter is composed. All matter is composed of teeny particles or tiny particles. Tiny particles. These tiny particles are called atoms. These tiny particles are called atoms. Okay, ma'am. According to John Dalton, how the matter is made up of? Very small particle. Na? Tiny means small. Meaning ఏంటి? Small. Okay, na? Matter is made up of small particles. అంటే small particles are combined to form a matter. According to John Dalton. You know very well. Atom is nothing but the smallest particle. It is individual particles. Okay, ma. So according to John Dalton, all matter is composed of tiny particles. These tiny particles are called atoms. These tiny particles are called atoms. Have you got my point? Yes, sir. So next John Dalton ఏం చెప్పాడన్నా, second postulate, second point. చూడనా, all atoms are the building blocks of the all elements. What అన్నా? Atoms are the building blocks. Building blocks of the atoms are the building blocks of the all elements. All elements. Okay, ma? Atoms are the building blocks of the all elements. మన బిల్డింగ్ కి టోటల్ బిల్డింగ్ లో చాలా బ్రిక్స్ ఉంటాయి చూసారా? బ్రిక్స్ ఇండివిజువల్ ఒక బ్రిక్ మనం పేర్చుకుంటూ పోతే ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. చేస్తాను. ఓకేనా? ఆ టోటల్ బిల్డింగ్ లో ఉన్న ఒక బ్రిక్ ని ఏమంటాం అంటే ఆటమ్ అంటాం. ఓకేనా? ఆటమ్. ఆ టోటల్ బిల్డింగ్ ఏమంటాం? మ్యాటర్. హ్యావ్ యు గాట్ మై పాయింట్? ఓకేనమ్మా. టోటల్ అంటే మ్యాటర్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ Matter. No, matter is the constructed by the combination of atoms. Okay, ma. So according to John Dalton, all matter is composed of tiny particles. These tiny particles are called atoms. Tiny means very small particle. So atoms are the building blocks of the elements. Atoms are the building blocks of the elements. So this is a second point. According to John Dalton, the third point is all atoms of the given element, all atoms
atoms of the given elements, all atoms, all atoms of the given elements are identical size, identical in size, identical in size, and mass, identical size and mass in character, mass and characteristics, mass and characteristics, okay ma'am. All atoms given an element, all atoms given an element, all atoms in a given, all atoms in a given element, all atoms in a given element, ఒక ఎలిమెంట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ సైజ్, సేమ్ మాస్ అండ్ సేమ్ క్యారెక్టర్, ఓకేనా? ఓకేమా? ఆల్ atoms in a element, all atoms according to John Dalton, all atoms in a given element are identical. Identical means same, and that means atoms of the same elements exhibit same properties, okay na? Atoms of the same elements exhibit same properties according to John Dalton, like size, mass and character. మీ ఇంట్లో ఉన్న బ్రదరు, నువ్వు నీ బ్రదరు సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందా? ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుందా చెప్పు? 100% ఉంటుందా? ఉండదు. సేమ్ సైజ్ ఉంటారా? సేమ్ సైజ్ ఉంటుందా? ఉండరు. సేమ్ వెయిట్ ఉంటారా? ఉండరు. సేమ్ మాస్ ఉంటుందా? ఉండరు. అంటే బట్ కానీ జాన్ డాల్టన్ ఏమన్నాడు? ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైజ్, సేమ్ మాస్, సేమ్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు. ఇది ఎక్కడ అవుతుందా? పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ కాదు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద జాన్ డాల్టన్ అన్న, ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద జాన్ డాల్టన్. నెక్స్ట్ అన్న, ఓకేనా? థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమంటాడంటే చూడండి, ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్, ఏమన్నాడు? ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు, ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటాడు? ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు. ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద different elements, atoms of the different elements, atoms of the different elements having different properties, okay? Atoms of the different elements having different properties, atoms of the same element having same properties, okay ma'am? అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయ్యాయి అనుకుంటాం. కంబైన్ atoms of the different elements having different properties, okay na? Atoms of the different elements having different properties, but the compound contains of different elements combine with the whole number ratio na. Combine అయితే ఎలా అవుతాయి? whole number ratio లో combine అవుతాయి. whole number ratio, okay na? ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయితే ఆ రేషియో ఎలా ఉంటుందన్నా? హోల్ నంబర్ రేషియో. హోల్ నంబర్స్ అంటే whole numbers 0 to anything, okay? So these are the infinity, okay? This is the fourth point according to John Dalton, okay? Next, what is the fifth point? Very important point. Matter neither created nor be destroyed antarana. Matter neither created nor be destroyed, destroyed during chemical reaction, okay na? So what is the last point according to John Dalton? Matter neither created nor be destroyed, okay na ma'am? Nor be destroyed. It is called, అంటే మ్యాటర్ మనం క్రియేట్ చేయలేం, మ్యాటర్ ని క్రియేట్ చేయలేం మరియు డిస్ట్రాయ్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
For example, A plus B gives rise to AB అన్న. For example, AB weight 50, A weight, B weight 50. So total ఎంత అవుతుంది? Total weight 100. ఇక్కడ టోటల్ AB weight ఎంత అవుతుంది? 100. ఓకేనమ్మా? అంటే total weight of the elements before the reaction and after the reaction is same. That is the meaning of matter neither created nor be destroyed during the chemical reaction. That means, చూడమ్మా, here the atoms మనం క్రియేట్ చేయలేము అన్న. ఈ మ్యాటర్ మనం క్రియేట్ చేయలేం, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మ్యాటర్ మనం ఏం చేయలేం, డిస్ట్రాయ్ చేయలేం. అంటే మ్యాటర్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ డ్యూరింగ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. So first one, according to John Dalton theory was proposed by the scientist John Dalton in 19th century. Is yes or no? In yes, 19th century. So according to John Dalton gives the some postulates. Postulates ante important points. Postulates means important points. So what is the first postulate of John Dalton? What is all matter is composed of tiny particles. These tiny particles are called atoms. These tiny particles are called atoms. So tiny means small. Okay, ma'am. Next, atoms are the building blocks of the elements. Atoms are the building blocks of the elements. What is the third point, Nana? All atoms of given element are identical in size, mass, and character. Size, mass, and character. Next, and that means what is the meaning? Atoms of the same element having same size, same mass, and same character. Next, atoms of the different elements having different properties. Another. But this is the failure. Atoms of the different elements having exhibit different properties. Yes or no? But atoms of the same sorry. Okay, na? Atoms of the same elements having same properties. That is exactly wrong. Because సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అని సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలని లేవు. ఒక బ్లాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలని ఉన్నాయా? సేమ్ సైజు, సేమ్ మాస్ ఉండాలా? సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఫెయిల్యూర్ అన్న. వాట్ ఇస్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చూద్దాం. ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? మ్యాటర్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ డ్యూరింగ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్. ఓకేనా? అంటే డాల్టన్స్ విజన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్ ఆటమ్ ఏమన్నా మన ఆటమ్ జాన్ డాల్టన్ ఏమన్నాడు? ఆటమ్ ఈజ్ ఏ ఇండివిజువల్ పార్టికల్ అన్నాడు. ఏమన్నా? ఆటమ్ ఈజ్ ఏ ఇండివిజువల్ పార్టికల్ అన్నాడు. బట్ అది కూడా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న. ఆటమ్ ఇండివిజువల్ గా ఉండదు. ఖచ్చితంగా ఆటమ్ దేంతో ఒకదాని కంబైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు జాన్ డాల్టన్ ఆటమ్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ అన్నాడు. బట్ ఆటమ్ ఈజ్ ఏ this statement is according to John Dalton, this statement also correct. What are the main failures of John Dalton? First failure indeed, according to John Dalton, atoms of the same element having same properties. This is the main failure. Atoms of the same element, same size, same mass untaya kada. So atoms of the same elements కొన్ని సేమ్ ఉండొచ్చు, కొన్ని డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. అదొక ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు జాన్ డాల్టన్? ఆటమ్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ అన్నాడు. అది కూడా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. అకార్డింగ్ టు జాన్ డాల్టన్. ఓకేనమ్మా? జాన్ డాల్టన్. ఓకేనమ్మా? అంటే సింపుల్ గా జాన్ డాల్టన్ థియరీ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అన్న. ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటి అంటే చూడమ్మా, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే చూడు, రియాక్షన్ వీటిని ఏమంటాం? యారో ఉంటే రియాక్షన్ అంటాం. కెమిస్ట్రీలో యారో దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? రియాక్షన్ ని.
సో యారోకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని ఏమంటాం? రియాక్టెంట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? రియాక్టెంట్స్. ఓకేనా? యారోకి రైట్ సైడ్ ఉన్న ఏమంటాం? ప్రోడక్ట్స్. ఏమంటారన్నా? ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనమ్మా? సో ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? టోటల్ ప్రాసెస్ ని రియాక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్, product and reaction? Listen, reactant nothing but the substances which are involved in the reaction is called reactants. Okay ma'am, reactants are combined to form a new substance. The new substance are called product. The new substance are called product. The total process is called reaction. Total process is called reaction. ఈ రియాక్షన్ లో రియాక్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ రియాక్షన్ లో రియాక్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 100 టోటల్ 50-50 అనుకున్నాం కదా. 50-50 అనుకున్నాం కదా. 100 మాస్ 100 ఉందమ్మా. ప్రోడక్ట్ లో మాస్ ఎంత ఉంది? 100. అంటే బిఫోర్ ద రియాక్షన్, ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ మాస్ సేమ్ ఉంది అనుకో అమ్మా. ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, చూడండి, లిసన్, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. The total mass of the reactants is equal to total mass of the products. So this is called law of conservation of mass. Law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? What is the definition of law of conservation of mass? Total mass of the reactants is equal to the total mass of the product. Okay ma? This is law of conservation of mass. Law of conservation of mass ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉందమ్మా. ఇంకో డెఫినేషన్ ఉంది. ఏంటది? మ్యాటర్ neither created nor be destroyed. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏం చెప్తామమ్మా? మ్యాటర్ neither created nor be destroyed. This is called law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass was proposed by the Lavoisier. No, not John Dalton. Lavoisier. Okay, no? Law of conservation of mass given by the Lavoisier. So who is Lavoisier, mama? Who is Lavoisier? Father of modern chemistry. Who is the father of modern chemistry? Anthony von Lavoisier. Who is Anna? Who is father of modern chemistry? Lavoisier. Okay now. Who is father of chemistry? Robert Boyle. Okay now. Robert Boyle, father of chemistry. Lavoisier, father of modern chemistry. Okay now. So law of conservation of mass was given by the Lavoisier. Okay now. What is law of conservation of mass? Matter cannot neither be created nor be destroyed. This is the Lavoisier. Okay na? So John Dalton theory successfully explained law of conservation of mass. Yes or no? Yes, sir. Successfully explained law of conservation of mass, but failure in this third point. All atoms. Okay na? All atoms are given అంటే atoms of the same element having identical properties another, same properties another. This is the major drawback of the John Dalton theory. Okay na? Clarity? Yes, sir. Okay. Next, John Dalton తర్వాత ఏముంది మీకు బుక్ లో చూడు ఒకసారి. జాన్ డాల్టన్ తర్వాత Fundamental particles, sir. Okay. Electrons, protons. Yes. Okay నమ్మా. Yes, sir. సో జాన్ డాల్టన్ థియరీ రాకముందు మనకి యూనివర్స్ లో చూడండి, జాన్ డాల్టన్ థియరీ రాకముందు మనకి అసలు కెమిస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ లేదు. అంటే జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ 19th సెంచరీలో ప్రపోజ్ చేసేసరికి అసలు అప్పటికే కెమిస్ట్రీ అంటే అసలు సపరేట్ కెమిస్ట్రీ లేదు, ఏముంది? సైన్స్ ఉంది. ఓకేనా? జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ ప్రపోజ్ చేయకముందు
మన జనరల్ గా సైంటిస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే కెమిస్ట్రీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా సైంటిస్ట్ ఐడెంటిఫై అయింది కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, జనరల్ గా సైన్స్ ఉంది అనుకున్నారు. ఎప్పుడైతే జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడో అప్పుడు సైంటిస్ట్లకి ఒక 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 నూతన ఉత్తేజం వచ్చింది. అంటే కెమిస్ట్రీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి, అనే కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపించేవారు అన్నమాట. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఏదైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్ వస్తే ఆటోమేటిక్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది కదా. అంతకుముందు కెమిస్ట్రీ లేదు, ఏముండేది, సైన్స్ మాత్రం ఉండేది. కెమిస్ట్రీ అనే టర్మ్ తెలియదు, అసలు ఆటమ్ అనే టర్మ్ కూడా తెలియదు. అసలు ఆటమ్ అనే వర్డ్ మొట్టమొదటిసారి ఎట్ ద ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసింది ఎవరు? జాన్ డాల్టన్. అర్థమవుతుందమ్మా? జాన్ డాల్టన్ వచ్చాక ఆటమ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. అంతకుముందు ఆటమ్ ఏంటో, మాలిక్యూల్ ఏంటో, మ్యాటర్ ఏంటో ఏమీ తెలియదు. ఓకేనా? అసలు ఫస్ట్ టైం ద వర్డ్ ఆటమ్ వాజ్ యూజ్డ్ బై ద జాన్ డాల్టన్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే జాన్ డాల్టన్ వచ్చిందో అందరూ ఏమనుకున్నారంటే, అమ్మయ్య ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కెమిస్ట్రీ, దీని మీద మనం రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు. బట్ ఒక 10 years అంటే జాన్ డాల్టన్ థియరీ 19th centuryలో జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 years కెమిస్ట్రీలో డెవలప్మెంట్స్ లేవు. ఓకేనా? ఎవరు అంటే ఈ జాన్ డాల్టన్ థియరీ టోటల్ గా ఏం చేశారు? హైపోథెటికల్ ఎజంప్షన్ అన్నారు. అంటే జాన్ డాల్టన్ ఈ పాయింట్స్ అని ఎలా చెప్పాడు? హైపోథెటికల్ ఎజంప్షన్ కాన్సెప్ట్. హైపోథెటికల్లీ ఎజంప్షన్ అంటే ఊహించి చెప్పాడు. ఓకేనా? సో దీంతో ఎవరికి కూడా దాన్ని రియాక్షన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు అన్న. ఓకేనా? అంటే జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ విషయం ఒక 10 years తర్వాత ఏంటన్నా, ఒక 10 years తర్వాత సైంటిస్టులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ ఆటమ్స్ అన్న సైంటిస్టులు ఒక ప్రపోజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఏంటది? ఆల్ ఆటమ్స్ ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ అన్న. హైడ్రోజన్ ఆల్ ఆటమ్స్ అన్న ఏంటండి? ఆల్ ఆటమ్స్ ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ లో ఉన్న ప్రోటీయం అన్న. హైడ్రోజన్ లో ఉన్న ప్రోటీయం అన్న. సో జాన్ డాల్టన్ ఏమన్నాడు? ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H11, H12, H13 వీటిని ఏమంటామన్నా? ఐసోటోప్స్ అంటాం. ఏమంటాం వీటిని? ఐసోటోప్స్. వాట్ ఈజ్ ఐసోటోప్స్ అన్నా? వాట్ ఈజ్ ఐసోటోప్స్? 1H. Isotope is nothing but atoms of the same elements. Atoms of the same elements having atoms of the same elements having same atomic number but differ in mass number నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. మాస్ నెంబర్ చెప్పాను కదా, ఐడియా ఉంది కదా. ఓకేనా? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనుకున్నాను. ఎక్స్ అనుకుంటే దీని అటామిక్ నెంబర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో రాస్తాను. ఏంటిది? అటామిక్ నెంబర్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి ఎప్పుడైనా. ఓకేనా? మాస్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా పైన రాయాలి ఎలిమెంట్ లో. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్ అంటే ఏంటన్నా? ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్. ఏ అంటే ఏంటి? మాస్ నంబర్. ఓకేనా? జెడ్ అంటే ఏంటన్నా? జెడ్ అటామిక్ నంబర్. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్ అంటే సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అన్న. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? సింబల్. ఓకేనమ్మా? సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ రాస్తే దీనికి సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో రాసేది ఏంటి? మాస్ నెంబర్. ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ నెంబర్. సబ్స్క్రిప్ట్ లో రాసేది ఏంటి? ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్. ఓకేనా? సో ఐసోటోప్స్ ఏంటి? ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఇదేంటన్నా? హైడ్రోజనే కదా. హైడ్రోజనేనా? ఇది కూడా హైడ్రోజనేనా?
చేస్తాను అంటే ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏనా, ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏనా, yes sir. చేస్తాను No. ఆటమ్స్ ఆఫ్ No ద sir. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ సేమే, హైడ్రోజన్ 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 సేమ్, ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నంబర్, సేమ్ అటామిక్ నంబర్ అయినా 1, అటామిక్ నంబర్ కదా కింద రాస్తాం సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఇసేస్తా జెడ్ అన్న, అటామిక్ నంబర్ అంతా కదా, అటామిక్ నంబర్ అంతా 1, 1. హైడ్రోజన్ అటామిక్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ 1, 1. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నంబర్ 1. అర్థమవుతుందా సాత్విక్? Yes sir. అటామిక్ నంబర్ మనం సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో రాస్తాం, అటామిక్ మాస్ సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ కి రైట్ సైడ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో రాస్తాం. ఓకేనా. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఐసోటోప్స్ ఏంటన్నా, ఐసోటోప్స్ ఏంటి, ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నంబర్. యు సే yes or no? Yes sir. అటామిక్ నంబర్ బట్ డిఫర్ ఇన్ మాస్ నెంబర్. ఇక్కడ మాస్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, మాస్ నెంబర్ ఎంత ఉంది 1, ఇక్కడ మాస్ నెంబర్ ఎంత 2, ఇక్కడ మాస్ నెంబర్ ఎంత ఉంది 3. సో మాస్ నెంబర్ is called isotopes, what is isotopes అన్న, what is isotopes? Atoms having same atoms of the same elements, atoms of the same elements, same atomic number, mass number is called isotopes. Is called isotopes. John Dalton ఏమన్నాడు, atoms of the same elements exhibit same properties, identical properties, size same, mass same అన్నాడు. మాస్ సేమ్ వచ్చిందా, మాస్ సేమా, సైజు మాస్ క్యారెక్టర్ సేమ్ అన్నాడు కదా. చేస్తాను ఇవన్నీ సేమ్ ఎలిమెంట్సే కదా, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ విషయంలో సైజు మాస్ సేమ్ అయిందా, అంటే ఇది జాన్ డాల్టన్ థియరీ యొక్క ఫెయిల్యూరే కదా. అంటే జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత 10 years తర్వాత సైంటిస్టులు ఫెయిల్యూర్ ని అబ్జర్వ్ చేశారన్న. అంటే జాన్ డాల్టన్ థియరీ ఈస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐసోటోపిక్ కండిషన్, ఈ పాయింట్స్ మీ బుక్ లో కూడా ఉండవు. అర్థమవుతుందా? ఇది డైరెక్ట్ గా ఇంటర్మీడియట్ బుక్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్. మీ బుక్ లో ఇందాక పాయింట్స్ చెప్పని చూసారో అవే ఉంటాయి. చాలా డెప్త్ గా చెప్తున్నాను, నేర్చుకో. ఓకేనా. ఇది ఒకసారి బుక్ చెక్ చేయి, ఇవన్నీ ఈ పాయింట్స్ అని ఉండవు. అంటే జాన్ డాల్టన్ యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ ఉండవు. అంటే జాన్ డాల్టన్ థియరీ ఏం చెప్పిందన్నా, జాన్ డాల్టన్ థియరీ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ సైజ్ మాస్ అన్నాడు. బట్ ఐసోటోప్స్ లో ఆటమ్స్ యొక్క మాస్ సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఓకేనా. హైడ్రోజన్ ఎగ్జిబిట్ హౌ మెనీ ఐసోటోప్స్? హైడ్రోజన్ 1, హైడ్రోజన్ 3. ఓకేనా. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటున్నా, 1 చూసారా, ఈ 1 ఐసోటోప్ ఏమంటాం అంటే ప్రోటియం అంటాం. ఏమంటామన్నా, ప్రోటియం. సో హైడ్రోజన్ ప్రోటీన్, ఇది 2 ఉన్నది కదా, దీని ఏమంటారు, డ్యూటీరియం. ఓకేనా. H12 ఏమంటాం, డ్యూటీరియం. H13 ఏమంటాం, ట్రిటియం. H13 ఏమంటామన్నా మనం, ట్రిటియం అంటాం, ట్రిటియం. సో హైడ్రోజన్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ ఐసోటోప్స్? 3. ఫస్ట్ వన్ ప్రోటియం, డ్యూటీరియం, ట్రిటియం. హైడ్రోజన్ ప్రోటియం హైడ్రోజన్ యొక్క మాస్ ఎంత, హైడ్రోజన్ మాస్ ప్రోటియం లో 1. ట్రిటియం లో హైడ్రోజన్ మాస్ ఎంత, 3. డ్యూటీరియం లో హైడ్రోజన్ మాస్ ఎంత, 2. ఓకే మ్యామ్. ప్రోటియం లో హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 1.
ప్రోటియంలో. 1. డ్యూటీరియంలో హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్, ట్రిటియంలో హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1. అంటే వాట్ ఈజ్ ఐసోటోప్స్? వాట్ ఈజ్ ఐసోటోప్స్? Atoms of same elements and same atomic number differs in mass number. Okay, this is the isotopes. Okay na, isotopes. Have you got my point? Yes sir. Okay na, చూడండి. అంటే ఎక్సెప్ట్ ప్రోటీన్ అన్న, ఎక్సెప్ట్ ప్రోటియం. ఓకేనా, ఆల్ ఆటమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ప్రోటియం. ఓకేనా, ఆల్ ఆటమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ప్రోటియం ఆర్ composed by the, you understand? Same. Yes sir. Same mass. all atoms except protium, remaining all atoms consist of 3 subatomic particles. Okay na, 3 subatomic particles. Okay na, except protium, remaining all atoms are consist of subatomic particles. How many subatomic particles? 3 subatomic particles. Okay na, 3 subatomic particles. Okay na, all atoms except protium atom are composed of the 3 basic subatomic particle. Subatomic particles. Subatomic particles are fundamental particles. Yes sir. Fundamental particles, both are same particles. Okay na, those are electron, second one proton, third one neutrons. First one electrons, protons, third one neutrons. What are the subatomic particle of the atom? Fundamental particle. Electrons, protons, neutrons. Electrons, protons and neutrons. ఒకసారి మీ బుక్ లో చూడమ్మా, రోదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్, జాన్ డాల్టన్ అటామిక్, అవి ఏమన్నా జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడు, మీ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి. జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఉందా మీ బుక్ లో? జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఏమన్నాడు? అటామిక్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడు ఒకసారి. Electrons, protons and neutrons are collectively called fundamental particles or subatomic particles. తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఇచ్చాడా? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమైనా? లేదు సార్. ఒకసారి నీ బుక్ చూపించాం నాకు. ఒకసారి నీ బుక్ ఒకసారి చూపించు. ఓకే, ఇంకా రిమైన్ నెక్స్ట్ పేజ్. ఇంకా నెక్స్ట్ పేజ్ చూడమ్మా. నెక్స్ట్ పేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు? నెక్స్ట్ పేజ్ లో సార్ అటామిసిటీ ఇచ్చారు, మళ్ళీ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అండ్ కాంపౌండ్. మాలిక్యూల్ ఇంకా సబాటమిక్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఏమి ఉండదా? ఇచ్చారు సార్, ఇచ్చారు. ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఇవి ఏమంటారు? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవి ఇచ్చారు. అవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇవ్వలేదు. జేజే థామ్సన్, రోదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ ఇవ్వలేదు అవన్నీ. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ చూడు ఒకసారి, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్. ఓకేనా, చూడమ్మా నెక్స్ట్ అది. ఓకేనా, చూడమ్మా. సో వాట్ ఆర్ ద సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ అన్న? వాట్ ఆర్ ద సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్? ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ కదా. చూడమ్మా సింపుల్. ఒకసారి నీకు ఈజీగా అర్థం కోసం ఇలా రాస్తాను. ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఇలా రాస్తుంది ఒకసారి. ప్రాపర్టీ. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం రాస్తానా? ప్రాపర్టీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రోటాన్. నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్. ఓకేనా, ఇలా రాస్తాను, నీకు ఈజీగా ఉంటది. ఓకే సార్. ఓకేనా, అన్ని కంపేర్ చేసి ఒకసారి చెప్తాను. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే, ఇలా చూడు ఒకసారి. బోర్డు కనిపిస్తుందమ్మా?
ఓకే. Yes, sir. సో ఫస్ట్ వన్ నేచర్ నాన్న. నేచర్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏది? నేచర్. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క నేచర్ ఏంటన్నా? నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఎలక్ట్రాన్ నేచర్ ఏంటి? నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. ప్రోటాన్ నేచర్ ఏంటన్నా? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. పాజిటివ్లీ చార్జ్ అంటే చూడమ్మా, ఎలక్ట్రాన్స్ having negative charge, protons having positive charge. What about neutron? No charge. అంటే నెగటివ్ చార్జ్డ్ స్పీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్, పాజిటివ్ చార్జ్డ్ స్పీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటాన్. నో చార్జ్డ్ స్పీసెస్ అండ్ న్యూట్రల్ స్పీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూట్రాన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అన్న సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ చార్జ్. అబ్సల్యూట్ చార్జ్. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అబ్సల్యూట్ చార్జ్ ఎంత అంటేనా చూడండి, 1.602 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలుమ్స్ అన్న. మా చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ ఎంత? Charge on electron value how much? 1.602 into 10⁻⁹ coulombs. 19 coulombs. ఎలక్ట్రాన్ ఏ చార్జ్ ఉంది? నెగటివ్ చార్జ్. నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ముందు నెగిటివ్ పెడుతున్నాను. ఇక్కడ నెగిటివ్ పెట్టాలి. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకేనా? ఇది 2 ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రోటాన్ చార్జ్ ఎంత? ప్రోటాన్ ఏ చార్జ్ ఉంది? ప్రోటాన్ చార్జ్ పాజిటివ్ కాబట్టి ప్రోటాన్ యొక్క అబ్సల్యూట్ చార్జ్ ఎంత ఉంటుందంటే ప్లస్ 1.6022 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలుమ్స్. అదొక వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకేనా? సో న్యూట్రాన్ చార్జ్ ఏముంటది? న్యూట్రాన్ అబ్సల్యూట్ చార్జ్ 0. న్యూట్రాన్ అబ్సల్యూట్ చార్జ్ 0 అన్న. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూని మనం ఇంకో మార్చి రాయొచ్చు అన్న. ఈ వాల్యూ మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న? మార్చి రాయొచ్చు. చూడు ఒకసారి ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే, ఈ వాల్యూని ఇంకా ఏం రాయొచ్చు అంటే OR, దీన్ని OR పెట్టి రాస్తాం కదా. మైనస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ 4.802 ఇంటూ 10⁻⁻10 అన్న. ESU అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్ లేదంటే ఓకేనమ్మా, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చండి ప్లస్ 4.802 ఇంటూ 10⁻⁻10 ESU. దీనికి తేడా ఏంటి? వాల్యూ సేమ్, ఓన్లీ సైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి మైనస్ చార్జ్, ఇది ప్రోటాన్ కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్. పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారంటే చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాడు. చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? చార్జ్ ఆన్ ప్రోటాన్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్. చార్జ్ ఆన్ న్యూట్రాన్ 0. సి అంటే ఏంటి? సి అంటే ఏంటి? కూలూమ్స్. సి అంటే ఏంటి? కూలూమ్స్. ఈఎస్యు అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్. ఓకేనా? క్లారిటీ వస్తుందా? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, రిలేటివ్ చార్జ్ అన్న. థర్డ్ వన్ ఏంటి? రిలేటివ్ చార్జ్ అన్న. దీని రిలేటివ్ చార్జ్ ఏంటంటే -1 యూనిట్ అన్న. -1 దీని చార్జ్ ఎంత? +1 యూనిట్. అంతే కదా? -1 యూనిట్ +1 యూనిట్. దీని చార్జ్ ఎంత అవుతుంది? న్యూట్రాన్. నో యూనిట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని యొక్క అబ్సల్యూట్ మాస్. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుందంటే చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ 9.1095 ఇంటూ 10⁻⁻31 kgs నాన్న. 31 kgs. ఓకేనా? అదే మనకి ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుందంటే 1.673 ఇంటూ ఎంత మనం? 1.673 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg అన్న. 27 kg.
ఓకేనా, దీని ఏమంటే ఇదేనండి 1.675 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg అన్న న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్, న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్. ఓకేనా, చూడమ్మా ఎలక్ట్రాన్ మాస్ అంత వాల్యూ 9.1095 ఇంటూ 10⁻⁻31 kg. ఓకేనా, ప్రోటాన్ మాస్ ఎంత 1.673 10⁻27 kg. న్యూట్రాన్ మాస్ ఎంత 1.675 10⁻⁻27 kg. ఓకేనా, కేజీ. ఓకేనా, అయితే రిలేటివ్ మాస్ అన్న, ఇదేంటి అబ్సల్యూట్ మాస్, ఇదేంటిది రిలేటివ్ మాస్. రిలేటివ్ మాస్, రిలేటివ్ మాస్, రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న. రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అంటే 0.0005486 AMU. AMU అంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఏఎంయు అంటే ఏంటన్నా అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క రిలేటివ్ మాస్, ఎలక్ట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్, ఎలక్ట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్ హౌ మచ్? ఎలక్ట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్ హౌ మచ్ అన్నా? ఎలక్ట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్ హౌ మచ్? 0.00548 MU. Yes. ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్ అంటే 1.00865 AMU. ఓకేనా, సో రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హౌ మచ్? 0.0005486 AMU. AMU మీన్స్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఇది ప్రోటాన్ రిలేటివ్ మాస్, ఇది న్యూట్రాన్ రిలేటివ్ మాస్ అన్న, రిలేటివ్ మాస్. ఓకేనా, ఓకేనా, ఓకే. అదే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? డిస్కవర్ లేకపోతే ఇంకో పాయింట్ చూద్దాం. మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ అన్న, మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్, 1 మోల్, మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న. మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చెప్పాలంటే దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే 0.00055. ఇది ఏఎంఏ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం గ్రామ్స్. ఏఎంఏ ఉంది కదా, ఇదేమవుతుందా గ్రామ్స్. అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు ఆర్, దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు 0.55 మిల్లీగ్రామ్స్, 0.55 మిల్లీగ్రామ్స్. ఓకేనా, అదే దీన్ని చెప్పాలంటే 1.0077 గ్రామ్స్ అన్న, 0.77 గ్రామ్స్. ఓకేనా, సారీ 7276 కదా, 7276 గ్రామ్స్, గ్రామ్స్ లో చెప్పాలంటే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది చెప్పాలంటే గ్రామ్స్ లో చెప్పాలంటే 1.0086 గ్రామ్స్, 86 గ్రామ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? డిస్కవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, డిస్కవర్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరన్నా? ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది జేజే థామ్సన్. ఎవరన్నా? జేజే థామ్సన్. జేజే థామ్సన్ అన్న. ఎవరు? జేజే థామ్సన్. ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? జేజే థామ్సన్. జేజే థామ్సన్ అసలు ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ ఏం పేరు పెట్టాడంటే నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అన్నాడు. నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ అన్నాడు. ఓకేనా, నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ అన్నారు. హూ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న? ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ డిస్కవర్డ్ బై ద జేజే థామ్సన్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై ద జేజే థామ్సన్ అన్న. ఎవరు ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేశారు? డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు? ఎలక్ట్రానిక్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఎవలా? ఏం పేరు ఇచ్చాడు? నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ అన్నాడు. ఓకేనా, అయితే ఆయన ఇచ్చిన నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ కి ఎలక్ట్రాన్ నేమ్ ఇచ్చింది ఎవరంటే గోల్డ్ స్టెయిన్ అన్న. ఎవరు? గోల్డ్ స్టెయిన్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? జేజే థామ్సన్. ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేశాక ఎలక్ట్రాన్ కైనా ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు ఇవ్వాల. ఏం పేరు ఇచ్చాడు? నెగిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? నెగిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ అన్నాడు. చేస్తారో ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పి నేమ్ ఇచ్చింది ఎవరు? గోల్డ్ స్టెయిన్. అంటే నీకేం చెప్పాలి? ద నేమ్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ గివెన్ బై ద
Goldstein. The name electron was given by the Goldstein. Electrons are discovered by the J.J. Thomson. J.J. Thomson. Have you got the point? Okay, sir. Exam antadu. Who discovered electron antadu? Answer ఎలా రాస్తావు? J.J. Thomson. The name electron was given by the Goldstein. ఓకేనా? Goldstein. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రోటాన్ ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే నువ్వు చెప్పాలి రేపు. ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే మనకి ప్రోటాన్ ని సాధారణ ఏమన్నా పాజిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ అన్నామన్నా. ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ కి కాదు ప్రోటాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? రోదర్ఫోర్డ్. ఓకేనా అన్నా? సో protons are the name proton was given by the Rutherford. The name proton was given by the Rutherford. ఓకేనా? Rutherford. సో అయితే ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు చెప్పాలి? నువ్వు రేపు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలి? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో హూ డిస్కవర్ ద ప్రోటాన్ అంటాడు. కానీ నువ్వు నెట్లో కొట్టిన ఎక్కడ కొట్టిన ఏమొస్తుంది? Rutherford అని వస్తుంది. కానీ ప్రోటాన్ ని డిస్కవర్ చేసింది Rutherford కాదు. అసలు ఒక సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ చేసిన ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ కి ప్రోటాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? Rutherford. ఓకేనా? గోల్డ్స్టైన్. ఓకేనా? సో అంటే నువ్వేం చెప్పాలి రేపు వచ్చేటప్పటికి? ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? ఆ ప్రోటాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? చూడమ్మా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? J.J. Thomson. ఓకేనా? ఆ ఎలక్ట్రాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? ద నేమ్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ గివెన్ బై ద నేమ్ గోల్డ్స్టైన్. ఓకేనా? ఎవరు ఇచ్చారు? గోల్డ్స్టైన్. అదే ప్రోటాన్ డిస్కవరీ. ఓకేనమ్మా? సారీ గోల్డ్స్టైన్ కాదన్న, J.J. స్టోనీ. ఎవరమ్మా? J.J. స్టోనీ అన్న. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? J.J. థామ్సన్. నేమిచ్చింది ఎవరు? J.J. స్టోనీ. అదే ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? గోల్డ్స్టైన్. సారీ ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? గోల్డ్స్టైన్. ప్రోటాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? Rutherford. ఓకేనా? న్యూట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? జేమ్స్ చాడ్విక్ అన్న. జేమ్స్ చాడ్విక్. హూ డిస్కవర్ ద న్యూట్రాన్? జేమ్స్ చాడ్విక్. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ద J.J. Thomson. The name electron was given by the న్యూట్రాన్ సార్. J.J. స్టోనీ. ఓకేనమ్మా? ఎవరు? J.J. స్టోనీ. Proton was discovered by the Goldstein. The name proton was given by the Rutherford. మీ సారు మీకు Rutherford అని చెప్తారు డిస్కవర్, కానీ తప్పది. ఓకేనా? మీ సారు ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది Rutherford అంటారు, కానీ తప్పు. Rutherford కాదు. ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? గోల్డ్స్టైన్ డిస్కవర్ చేశాడు. దానికి నేమ్ ఇచ్చింది ఎవరు? Rutherford. అమ్మా, ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? గోల్డ్స్టైన్ ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసి దానికి ఏమేమి పేరు ఇచ్చాడు? పాజిటివ్ చార్జ్ అన్నాడు. అంటే గోల్డ్స్టైన్ ప్రోటాన్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందామా? ఓకేనా? ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరన్నా? గోల్డ్స్టైన్ ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసి దానికి ఏమేమి పెట్టాడు? పాజిటివ్ చార్జ్ స్పీసెస్ అన్నాడు. ఓకేనా? అంటే గోల్డ్స్టైన్ డిస్కవర్ చేసిన ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్ స్పీసెస్ కి ప్రోటాన్ నేమిచ్చింది ఎవరు? Rutherford. ఓకేనా? అయితే న్యూట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది, నేమిచ్చింది ఎవరు? జేమ్స్ చాడ్విక్. క్లారిటీ ఉందా? ఇవన్నా అంటే ప్రాపర్టీస్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అన్న. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద
ఆటమ్, ఫండమెంటల్ పార్ట్ ఆటమ్ అన్న. ఓకేనా? ఓకేనా చెప్పు. ప్రోటాన్స్ ఆర్, ఓకేనా? గోల్డ్ స్టెయిన్ ఎవరమ్మా డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? గోల్డ్ ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? గోల్డ్ స్టెయిన్. గోల్డ్ స్టెయిన్ GOLD STEIN STEIN గోల్డ్ స్టెయిన్. ఓకేనమ్మా? ప్రోటాన్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై ద గోల్డ్ స్టెయిన్. ఈ గోల్డ్ స్టెయిన్ ప్రోటాన్స్ ఏమన్నాడు? పాజిటివ్ చార్జ్డ్ స్పీసెస్ అన్నాడు. ఓకేనమ్మా? పాజిటివ్ చార్జ్డ్ స్పీసెస్ అని అన్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరన్నా? ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేసింది జేజే థామ్సన్. ఆ జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్ చేశాడు. దానికి ఎలక్ట్రాన్ నేమ్ ఇచ్చింది ఎవరు? జీజే స్టోనీ. ఓకేనమ్మా? జీజే స్టోనీ STONEY స్టోనీ. ఓకేనమ్మా? స్టోనీ. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్-అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అని. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ అంతా బోర్ కొడుతుంది కదా, చాలా సేపు అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నావా? నోట్ చేసుకుంటా సార్ రికార్డింగ్ లో. ఓకే అమ్మా. ఓకేనా? రిమైనింగ్ క్లాస్ నేను టైం పెడతాను. ఓకేనా? ఈరోజు క్లాస్ ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే అమ్మా. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్. ఒకవేళ వీలుంటే ఈ లెసన్ అంతా ఒకసారి ఫోటోస్ తీసి నాకు పెట్టమ్మా, PDF చేసి. ఓకే సార్. వీలుంటే, లేకపోతే లేదులే. జస్ట్ 1 అంటే ఏమి అంటే మీకు డెప్త్ ఇచ్చాడా లేదంటే మామూలుగా ఇచ్చాడా చూడడానికి. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ లో ఇంత డెప్త్ గా ఇవ్వలేదు సార్ మాకు. ఇవ్వలేదా? ఓకే. జస్ట్ అంటే జస్ట్ ఓకే సార్. నేర్చుకుంటే నీకు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? టేబుల్ చాలా అమ్మా. ఈ టేబుల్ మీద నీకు ఎంసెట్ కానీ, IIT కానీ, JEE లో కానీ 1 బిట్ వస్తుంది అన్న. 1 బిట్ వస్తుంది మీ స్కూల్ ఎగ్జామ్స్ లో. ఓకేనా? ఓకేనా? సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం మరి. ఓకే సార్. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ కలుద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది, రేపు ఈవినింగ్ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాను, ఎగ్జామ్ సిలబస్. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్ అన్న. బాయ్ సార్.